할렐루야. 2022년 12월 마지막 달 첫째 주 연합 예배에 나오신 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. Welcome everyone to the United Worship Service. It's already December, the last month of 2022. God has been so good to us this year. Amen. 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 As we gather right now, let's begin by reading from God's Word. We're gonna read Psalm 95:6. It's only one verse, yeah, and very short. So let's read it twice. Let's first read it in Korean and in English. Would you guys stand up, please? I'm sorry. 예, 우리 오늘도 말씀으로 예배를 시작하기 원하는데요. 시편 95편 6절 말씀 한국어로 또 영어로 두 번씩 읽도록 하겠습니다. 저희 그 파워포인트 넘겨주실 수 있나요? 네네. 네? 오케이. 그러면은 죄송합니다. 그 말씀이 준비되진 않은. 나왔네요. 오케이. We're gonna read that verse in Korean. We're gonna read it twice in Korean, also twice in English. 자, 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Amen. Amen. Let's pray. Father God, we come before the throne of your grace and we worship you wholeheartedly because you deserve all our praise. We give all the glory to you, Jesus. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. The time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before. Let's sing it again. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose your now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. 우리 목소리 높여. Come, 주께 경배드리세. Come, 우리의 마음을 다해. Come, 우리 하나님
선택하는 우리 앞에 주상금이 있네. 모든 이가 주라 신하겠네. 주께 무릎 꿇겠네. 기쁨으로 선택하는 우리 앞에 주상금이 있네. Come now's the time. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, come, Amen, amen. And as we continue to sing, let's ask God to purify us so we may become holy like our Lord Jesus. Purify my heart. purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will. Let's say it again. Purify my heart. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will. 우리가 주 안에서 더 거룩하고 정결케 되기 원합니다.
내 영혼에 한 소망 있으니 내 영혼에 한 소망이 있으니 주님과 같이 주님과 같이 거룩하게 하소서. 나의 삶을 드리니 거룩하게 하소서. 주님 나를 받으소서. 나를 받으소서. 나를 받으소서. 내 영혼에 한 소망 있으니 내 영혼에 한 소망 있으니 주님과 같이 주님과 같이 거룩하게 하소서. 나의 삶을 드리니 거룩하게 하소서. 주님 나를 받으소서. 나를 받으소서. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Let's lift our voice. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. 사랑해요. 목소리 높여. 사랑해요. 목소리 높여 경배해요.
왕 되시고 예배의 주인 되신 예수님만 찬양합니다. 우리 기도하실 때 주님, 오늘 주님 앞에 우리 모두 온 마음 다하여 주님 기뻐하시는 진실된 예배, 마음의 예배를 드리기 원합니다. 예배 가운데 주님의 풍성한 은혜를 맛보게 하시고 우리에게 다시 한번 구원의 기쁨과 예배의 즐거움을 회복시켜 주시옵소서. 다 함께 주여 한번 부르시고 간절히 기도드리시겠습니다. 주여, 아버지 하나님, 저희들 오늘도 주님 앞에 나옵니다. 아버지 하나님, 저희들이 이 시간 주님 앞에 나올 때 아버지 하나님, 정말 주님 저희들의 마음을 들여 아버지 하나님 온 마음 다하여 주님만 높이기 원합니다. 아버지 하나님, 예배가 정말 진실되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 주님 앞에 정말 정직한 예배 드리게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 정말 주님 앞에 나아갈 때 아버지 하나님 예수님만 의지하여 아버지 정말 거룩한 모습으로 주님 앞에 나아가오니 아버지 하나님, 이 시간 저희들의 예배를 기뻐받아 주시옵소서. 주님, 저희들의 마음을 내려놓습니다. 주님 앞에 내려놓습니다. 주님 만져주시옵시고 이 시간 온전히 주님 아버지 은혜 경험하는 귀한 예배 되게 하여 주시옵소서. 주님 사랑합니다. 예수님. 사랑하는 아버지 하나님, 감사합니다. 오늘도 예배드리는 자리로 불러주시고 우리의 생명이 주님께 있으며 우리의 삶이 주님의 주권과 통제 안에 있음을 인정하는 인생 되게 하시니 감사합니다. 이 시간 우리의 마음을 모아 올려드리는 찬양과 경배를 통해 우리의 예배를 받아주시옵소서. 어느덧 한 해를 마무리하는 이 계절에 어둠 가운데 헤매던 불쌍한 우리의 영혼을 생명으로 인도하신 빛으로 오신 예수님을 찬양합니다. 예수님의 사랑, 그 십자가의 사랑이 바로 나를 위한 것임을 고백할 때에 한 주간에 살아온 부끄럽고 좁은 시야의 삶을 돌아보며 회개합니다. 하나님이 늘 함께 하심을 말하며 고백하지만 실상 놓여진 일과 뜻하지 못했던 상황에 우리의 고백은 사라지고 염려와 두려움에 먼저 기도하지 못하고 소망 없는 자처럼 행하는 어리석은 모습입니다. 우리를 불쌍히 여기시고 잠깐의 반짝임에 시선을 빼앗기지 않고 불평하지 않으며 영원하신 하나님만 바라보는 믿음과 신실함으로 세워주시기를 기도합니다. 그 어느 세상의 지식보다 하나님을 알아가는 지혜로 남은 우리의 인생을 채워가게 하여 주시옵소서. 주님, 사랑에 빚진 공동체를 지금까지 인도하여 주시니 너무 감사합니다. 지치지 않으시고 포기하지 않으시는 주님의 인자하심이 이곳에 있습니다. 앞으로도 끊이지 않으시는 우리를 향한 사랑과 인자하심을 기도합니다. 공동체가 더 하나 되어 주님의 뜻을 이어가며 사랑으로 하나 되기를 원합니다. 주님의 뜻이 우리 마음의 소원이 되기를 또한 기도합니다. 사랑의 공동체에 담임 목사님과 사역자님들을 세워주시니 감사합니다. 늘 영육간에 강건하게 하시고 주님을 향해 인생의 닷을 내린 그 첫사랑을 기억하며 맡은 자리에서 기름 부어주시는 주님의 능력을 의지하여 사명 감당하기에 부족함 없는 우리 목사님과 전도사님들이 되기를 기도합니다. 늘 반주로 칠드런 사역으로 힘쓰시는 두 사모님과 찬양팀, 미디어팀, 그리고 묵묵히 교회 일에 힘쓰시는 성도님들과 동행하여 주시어 주님의 영광이 되는 그 자리 늘 감사함으로 돌리기를 기도합니다. 이 시간 하나님의 말씀을 받습니다. 담임 목사님을 통해 주시는 말씀이 각 심령에 와 닿을 때 깨닫는 은혜와 순종하는 마음을 통하여 새로워지는 회복의 역사를 기도합니다. 자녀들과 함께 드리는 예배로 주님을 만나는 귀한 시간으로 이 시간 감사하며 마음을 모읍니다. 악하여져만 가는 세상을 바라볼 때 하나님의 깊은 손길을 우리 자녀들에게 베풀어 주시기를 기도합니다. 미래를 생각하는 우리 자녀들이 말씀 안에 성장되어질 때
예수님이 그들 인생의 모든 답임을 고백하는 귀한 주님의 자녀들로 삼아주시고 하나님의 영광이 되는 자녀들로 주님 세워주시옵소서. 이 시간 육신의 고통으로 힘들고 마음의 상처로 어려운 영혼을 기억하여 주시어 주님의 보혈의 피로 깨끗하게 하여 주시옵소서. 평안 중에 머물게 하여 주시옵소서. 우리의 생각을 주님께 모아 우리의 바뀌어진 삶의 태도로 부끄럽지 않은 삶 되기를 기도합니다. 이 시간 주님만이 영광 받아 주시고 우리를 주님 역사 가운데 초대하심에 감사하며 살아계신 예수님 이름 받들어 기도드렸습니다. 아멘. 우리 이 시간 다 같이 일어나셔서 찬송가 25장 찬송 함께 하시겠습니다. 멸류관 가지고 주 앞에 드리세 천사 기쁜 노래가 온 땅에 퍼지네 네오나 깨어서 주 찬송하여라 온 백성 죄를 속하신 만왕의 왕이세 멸류관 가지고 주 앞에 드리세 그 손과 몸의 상처가 영광 중 빛나네 하늘의 천사도 그 영광 보고서 고난의 신비 알고자 이름 모아도다 멸류관 가지고 주 앞에 드리세 온 세상 전쟁 그치고 참 평화 오겠네 주 보좌 앞에서 온 백성 엎드려 그 한량없는 영광을 늘 찬송하겠네 아멘. 우리 이 시간 서신제로 히브리서 11장 함께 교독하도록 하겠습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 아멘. 아멘. 우리 마지막 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 하지 못하나니 아멘. 아멘. 네, 잠시 광고 말씀 드리겠습니다. 오늘도 주 예배 나오신 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 예배 가운데 풍성한 하나님의 은혜가 임하기를 기도합니다. 하나본 매일의 말씀 생활을 위한 생명의 삶 12월호와 리빙 라이프 12월호가 준비되어 있습니다. 2012년의 마지막 12월도 변함없이
하나님 말씀과 동행하는 신실한 여러분들 모두가 되시기를 진심으로 권면드립니다. 그리고 2022년도에는 끝까지 성경 통독의 진도에 따라 꼭 성경 일독하시는 여러분 되시기를 계속해서 응원합니다. 2022년 금요 기도 예배가 2주 남았습니다. 매주 금요일 오후 5시 30분에 본당에서 있습니다. 바라기는 많은 분들이 예배를 사모하는 마음으로 예배 자리에 나와 하나님께 영광 돌리는 거룩한 성도로 살아가시기를 진심으로 권면드립니다. 또한 마지막까지 직분자 되시는 분들은 공예배에 빠지지 마시고 참여하시기 바라겠습니다. 또한 매주 금요일 오후 7시에 EM 소그룹 모임이 교육관에서 있습니다. 복음 안에서 교회 공동체를 이어갈 다음 세대 자녀들을 위해 모임의 자리에 자녀들이 적극적으로 나올 수 있도록 기도 부탁드리며 모두가 EM의 성장을 위해 관심 기울여 주시기를 당부드립니다. 오늘도 변함없이 예배 후에 큐티 소그룹 모임이 있습니다. 많은 분들이 소그룹 모임에 오셔서 말씀 가운데 삶을 나누고 교제 가운데 은혜의 간증이 넘치는 복된 시간이 되기를 응원합니다. 2022년도 성탄절 감사 예배가 12월 25일 주일에 있을 예정입니다. 매년 해오는 성탄 이웃사랑 나누기 캠페인을 또한 합니다. 각 가정당 또는 개인당 20불씩 지정된 봉투를 사용하여 지정된 헌금함에 넣어주시면 됩니다. 성탄 사랑 나누기 전액은 월드 비전 또는 컴패션에 보내질 예정입니다. 또한 2022년 성국 영신 예배가 12월 31일 토요일 저녁 6시에 있을 예정입니다. 성국 영신 예배 후에는 푸짐한 상품과 함께 제1회 전교인 성경 퀴즈 골든벨 시간을 가집니다. 이를 위해서 성경 퀴즈 예상 문제집이 한글과 영어로 준비되어 있습니다. 한 부씩 가져가셔서 2022년 한 해를 말씀 공부와 함께 보내시기 바라겠습니다. 또한 EM 겨울 수련회가 12월 26일부터 28일까지 있을 예정입니다. 미리 시간을 비워두시고 기도로 준비해 주시기 바랍니다. 자세한 문의는 데이빗 리 전도사님께 해주시기 바랍니다. 또한 코로나 기간 동안 교회 빈 자리가 많이 생겼습니다. 다시 한번 한 사람의 한 영혼을 놓고 회복과 부흥의 역사를 위해 기도하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 또한 매주 주일 1시 30분에 중보 기도실에서 중보 기도가 있습니다. 마지막으로 다음 주 대표 기도는 우리 허재석 전도사님, 또 성경 봉독은 김영창 성도님, 헌금위원은 유경옥 집사님이 되겠습니다. 감사합니다. 우리 시간 함께 기도하기 원하는데요. 우리 정말 코로나 기간을 우리 잘 무사히 지났지만 이 많은 영혼들이 교회를 떠나고 또 믿음 생활에서 등지고, 하지만 우리가 정말로 주님의 사명을 감당하고 이 땅에서 주님의 정말 나라를 이루기 위해서 한 사람의 한 영혼을 이 가슴에 품고, 우리 교회에 많은 빈자리들이 있습니다. 이 빈자들이 다시 한번 채워지고 또 하나님의 영광 가운데 우리가 주님의 나라를 위해서 많은 일들을, 이 복음을 위해서 또 많은 사역들을 감당할 수 있도록 우리 한 사람의 한 영혼을 놓고 간절한 마음으로 기도드리고, 지금 또 환절기를 통해서 이 몸이 좋지 않아서 오늘 교회에 나오지 못한 분들이 많이 계시는데, 여러분들 그분들 한 분 한 분 보이지 않는 분들을 위해서도 간절한 마음으로 기도하며 나가는 복된 이 시간이 되기 원하 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 아버지 하나님, 정말 코로나 기간 동안 저희들을 믿음으로 아버지 하나님 붙들어 주시고 주님의 몸된 교회를 세워나갈 수 있도록 주님 인도하시는 은혜를 진심으로 감사합니다. 아버지 하나님, 코로나 기간 동안 아버지 하나님 많은 영혼들이 떠났습니다. 많은 교회들이 아버지 하나님 쓰러지고 넘어지고 문을 닫고, 하지만 아버지 하나님 주님께서 다시 한번 저희들의 심령 가운데 아버지 하나님 열정을 더하여 주시고, 아버지 하나님 참으로 복음의 아버지 하나님 심령을 허락하여 주셔서 한 사람의 한 영혼을 가까이에서부터 주님의 복음을 전하며 주님의 말씀대로 아버지 하나님 영혼들을 주님의 품으로 인도하는 데 부족함이 없는 저희들 될 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 바라고 원합니다. 가까이에서는 우리의 남편과
우리의 아내와 우리의 아버지 하나님 자녀들 위해서 기도하며 그들을 아버지 주님의 아버지 하나님 말씀 안에 온전히 아버지 인도하는 복된 우리 심령들 될 수 있도록 인도하여 주시고 믿지 않는 이웃들 믿지 않는 지체들을 위해서 기도하며 중보하며 나갈 수 있는 귀한 저희들 될 수 있도록 인도하여 줘. 그래야 아버지 하나님 교회가 아버지 빈자리들이 꽉꽉 차고 넘쳐서 다시 한번 아버지 부흥의 역사를 일으키며 아버지 하나님 주님의 나라를 위해서 주님의 사역을 위해서 주님의 복음을 위해서 우리가 하나 되어 힘써 나갈 수 있는 복된 아버지 공동체 될 수 있도록 주께서 인도하여 주시기를 간절히 바라고 원합니다. 아버지 코로나 기간 동안 아버지 하나님 믿음을 지키며 달려온 믿음의 귀한 군사들 아버지 하나님 오늘 이 자리에서 주님 앞에 부르짖을 때마다 하나님 응답의 역사가 일어나는 귀한 이 시간이 될 수 있도록 인도하시고 환절기를 통하여 아버지 몸이 건강치 못한 아버지 성도님들을 기억하여 주시고 하루속히 주님의 아버지 하나님 전에 나와 주님 앞에 예배할 수 있는 귀한 마음들 가질 수 있도록 주께서 역사하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 아멘. 내가 너희에게 전하는 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당치 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 아멘. 오늘 이 시간 조용히 눈을 감으시고 지난 날들을 돌아보며 알게 모르게 주님 앞에 저질렀던 죄의 모습들 주님의 십자가 앞에 내려놓고 회개하는 심령으로 주님의 성찬 예식에 참여하길 원합니다. 주님의 몸과 주님의 피를 우리가 취할 때 하나님께서 우리의 죄를 깨끗하게 시켜주시고 다시 한번 주님의 자녀로 우리가 서나갈 수 있도록 인도해 주시리라 믿습니다. 우리 간절한 마음으로 본인이 들릴 만한 목소리로 우리의 죄를 용서하고 고백하고 또 회개하는 심령으로 나가는 귀한 시간 가집니다. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. 오늘 주님의 백성들이 주님 앞에 나와 기도합니다. 이제 기도하며 성찬 예식에 참여합니다. 주님 그 마음이 정결케 하여 주시고 그 마음이 순수하게 하여 주시고 하얗게 되게 하시고 그래서 온전히 주님의 성찬에 참여하는 복된 이 시간이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리 기도 계속 하시면서 장동준 집사님 우리 조용히 고개를 드시고 주님의 잔과 주님의 떡을 받으시기 바랍니다. 우리 다 함께 떡과 잔을 받으시기 바랍니다.
시간 잠깐 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 저희를 위해서 2000년 전 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 위해서 살 찢겨 주시고 피 흘려 주시니 감사합니다. 우리의 목숨이 다하는 그날까지, 죽음을 맞이하는 그날까지, 그리고 예수님이 다시 오시는 그날까지 우리가 주님을 위해서 힘써 달려가는 복된 우리의 삶 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 주님을 증거하는 삶 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 아멘. 이 시간 특송의 시간이 있겠습니다. 안개 속에서 주님을 보내 아무도 없을 것 같던 그곳에서 손 내미셔서 나를 붙드네 길 잃고 쓰러져 가던 그곳에서 주 말씀하시네 내 손 잡으라고 내가 곧 길이요 진리 생명이니 나 그 길을 보내 주 예비하신 곳 다른 길로 돌아서지 않으리 그 좁은 길 나는 걷네 주 손잡고 그 무엇도 두렵지 않네 주님 주신 약속 내게 있으니 세상의 길 그 험한 길 승리하네 성령으로 그 무엇도 바라지 않네 저 하늘에 내 소망 있으니 할렐루야 주 말씀하시네 내 손 잡으라고 내가 곧 길이요 진리 생명이니 나 그 길을 보내 주 예비하신 곳 다른 길로 돌아서지 않으리 예수의 길 그 좁은 길 나는 걷네 주 손잡고
하나님의 말씀 봉독합니다. 오늘의 말씀은 누가복음 16장부터 19절부터 25절입니다. 한 부자가 있어 자색 옷과 고운 베옷을 입고 날마다 호화로이 연락하는데 나사로라 이름한 한 거지가 헌대를 앓으며 그 부자의 대문에 누워 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하매 심지어 개들이 와서 그 헌대를 핥더라. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되매 저가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 가로되 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서. 내가 이 불꽃 가운데서 고민하나이다. 아브라함이 가로되 예 너는 살았을 때에 내 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 저는 여기서 위로를 받고 너는 고민을 받느니라. 아멘. 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 If you need a translation service, then now you can use that service. 우리 통역 필요하신 분들은 지금 통역 서비스 받으시기를 바라고요. 오늘 하나님의 말씀 가운데 큰 은혜 누리는 복된 시간 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 우리 모두가 지금 2022년도 12월 첫째 주를 맞이하고 있습니다. 무슨 이야기냐면 우리의 이 시간에는 언제나 마지막이 있다는 것을 우리는 깨달아야 합니다. 끝이 반드시 우리 인생 가운데는 찾아온다는 그런 이야기죠. 2022년도에 12월이 찾아왔듯이 언제나 마지막은 저와 여러분들을 기다리고 있는 겁니다. 이제 2022년도 한 달의 시간이 남아 있는데 이 시간이 지나면 이 시간은 다시는 저와 여러분들에게 돌아오지 않을 겁니다. 그래서 오늘 이 시간에 마지막이라는 주제를 가지고 그 첫 번째 시간으로 후회 없는 인생이라는 제목을 가지고 여러분들과 함께 많은 은혜를 나누려고 하는데요. 바라기는 오늘 이 예배를 통해서 우리가 지나온 2022년도의 시간을 돌아보면서 지금까지 신앙적으로나 또 세상적으로나 정말 우리가 잘 살아왔는지 한 번쯤 생각해보는 귀한 시간을 가지면 좋겠습니다. 우리에게는 반드시 이런 시간이 필요합니다. 왜냐하면 만약에 우리가 우리의 인생을 돌아보는 시간이 없다면요, 우리의 삶에는 결코 성장이나 성숙 그리고 발전이나 변화가 있을 수 없기 때문이라는 거죠. 그래서 오늘 예배가 끝날 무렵 우리 모두가 정말 말씀대로 후회 없는 인생을 살아야 되겠구나, 정말 후회 없는 인생을 살기로 결단하는 이 복된 이 시간이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 윌리엄 보덴이라는 사람이 있었는데 혹시 들어보신 분 한번 손 들어보세요. 잘 됐어요. 오늘 처음 들으니까 큰 은혜의 시간 되길 바랍니다. 이 윌리엄 보덴이라는 사람이 있었는데 그가 고등학교를 졸업하던 해에 이 부모님의 기업을 물려받아서 이미 고등학교를 졸업할 때 백만장자가 되었던 그런 유명한 사람입니다. 그런 윌리엄 보덴이 어느 날 하루는 부모님의 권유로 이 세계 일주 여행을 떠나게 되었습니다. 왜요? 인생에 있어서 더 많은 것을 경험하고 또 더 많은 또 더 넓은 시야를 가지게 하기 위해서 그렇게 부모님이 권유해서 세계 일주 여행을 떠나게 되었죠. 그런데 그가 이 아시아와 또 중동 그리고 유럽의 여러 나라들을 여행하는 동안에 그의 눈에 들어온 것은 무엇이었느냐 하면 바로 굶주린 사람들, 또 병든 사람들, 아픔으로 고통받는 사람들, 집을 잃고 방황하는 그런 사람들, 그리고 의지할 것 하나 없이 길거리에 버려진 고아들과 과부들, 그리고 거린들, 그런 사람들이 눈에 보이기 시작했다는 겁니다. 그리고 나서 그것이 바로 이 윌리엄 보덴의 인생을 바꾸어 놓았습니다. 자신의 일생을
하나님 나라를 위해서 사람들을 살리는 일을 하기로 그렇게 결단하게 되는 겁니다. 그리고 이러한 결심을 자신이 가지고 있던 성경책 이 뒤편에다가 이렇게 기록을 하게 됐는데, 그 첫 번째 기록이 바로 지체할 수 없음, no reserve, 지체할 수 없음이라고 그렇게 적었습니다. 이 세계 여행을 다 마친 이후에 윌리엄이 미국으로 다시 돌아와서 이 미국의 명문대학인 예일 대학에 입학을 했습니다. 그리고 나서 졸업함과 동시에 바로 또 다른 명문대학인 프린스턴 대학에 들어가서 신학 공부를 하게 되었습니다. 그러면서 그는 성경 뒤편에 또다시 자신의 결심을 적어놓기 시작했습니다. 그 두 번째 적어놓은 글이 바로 후퇴 없음, no retreat, 후퇴 없음이라고 그렇게 적어놓게 됩니다. 이제 신학대학원을 다 졸업한 이후에 그는 중국으로 가서 중국에 있는 소수의 회교들에게 복음을 전하는 일을 진심으로 원했습니다. 그래서 중국으로 이제 선교에 가는 길에 이 선교 준비와 선교 훈련을 위해서 우선 이집트에 들리기로 했습니다. 그런데 그 이집트에 들리자마자 그곳에서 뇌막염에 걸리게 되었다는 겁니다. 뇌막염이 걸리고 나서 한 달도 되지 못해서 결국 이 윌리엄 보데는 죽음을 맞이하게 되었습니다. 그것을 지켜보던 많은 사람들이 있었죠. 그 사람들이 이야기하기 시작합니다. 그냥 백만장자로 살지, 그냥 백만장자로 살았더라면, 백만장자로 착한 일 하면서 살았소, 그냥 존경받는 인물이 되었을 텐데 괜히 선교도 못 해보고 헛된 일만 했구나. 주위에서 많은 사람들이 웅성웅성 거리기 시작했습니다. 하지만 그가 죽기 전에 그 성경, 그의 성경의 뒷표지에 마지막으로 남긴 글이 우리의 가슴을 울리기 시작합니다. 무엇을 남겼냐면 후회 없음, no regret. 비록 그가 짧은 인생을 살다가 죽었지만 그는 한순간 한순간을 하나님 나라를 이 가슴에 품고 그렇게 후회 없는 인생을 살다가 간 젊은 그리스도인이 되었던 겁니다. 순간순간을 하나님의 심정으로 살아내었던 이 복된 청년이 되었다는 거죠. 우리 사랑하는 성도님들, 우리는 오늘 자신에게 진지하게 한번 이런 질문들을 해보는 시간을 가지기 원합니다. 어떤 질문이냐 하면 한번 볼까요? 나는 무엇을 위해서 살고 있는가? 또 나는 무엇에 가치를 두고 살아가고 있는가? 또 나는 나의 삶은 과연 후회 없는 인생을 살아가고 있는가? 오늘 우리가 읽은 이 성경 본문은요, 우리가 너무나도 잘 아는 그런 이야기입니다. 바로 부자와 거지 나사로의 이야기이죠. 그리고 이 이야기에는 바로 기독교의 핵심인 천국과 지옥의 이야기가 담겨져 있습니다. 우리가 잘 아는 아프리카의 성자, 여러분 아프리카의 성자하면 누구를 떠올리시죠? 슈바이처, 그렇죠? 누가 슈바이처라고 말씀해 주셨는데 슈바이처. 이 슈바이처가요, 오늘 이 본문에 나오는 이 부자와 나사로의 말씀을 읽고 자신의 인생을 후회 없이 아프리카에 던지기로 결심하게 되었다고 합니다. 우리가 잘 아는 슈바이처는 어떤 사람인가요? 철학을 공부했습니다. 신학을 공부했습니다. 음악을 공부했습니다. 그리고 의학을 공부했습니다. 그냥 공부한 게 아니라 그 4가지 분야의 박사학위를 다 얻은 그런 사람이었습니다. 그리고 노벨상을 받은 사람으로도 우리는 잘 알고 있는 사람이죠. 명예와 재산을 가지고 호화롭게 편안하게 살 수 있었던 그런 인생이었다는 겁니다. 그런데도 후회 없는 인생을 위해 아프리카에 자신의 평생을 그렇게 던지고 헌신했다는 거죠. 그 결심이 바로 오늘 본문 말씀이었다는 겁니다. 오늘 본문에 있는 말씀대로 천국과 지옥이 있다면
이 땅에서 어떻게 살아야 가장 가치 있는 삶을 살 것인가 라는 것을 그는 발견했다고 후에 고백하고 있습니다. 우리 사랑하는 성도님들, 제가 여러분들에게 지금 무슨 이야기를 하고 있느냐 하면 오늘 본문은 틀림없이 우리의 삶이 이 땅에서의 70년, 80년의 인생으로 끝나는 것이 아니라 그 후에 반드시 천국과 지옥이 있다는 사실을 저와 여러분들에게 말씀하고 있다는 거죠. 이 땅에서의 삶으로 우리의 인생이 끝나는 것이 아니라는 겁니다. 죽음 이후의 세계가 있다는 것을 오늘 성경은 저와 여러분들에게 이야기하고 있다는 거죠. 그런데요, 만약에 이것이 사실이라면 우리가 정말로 죽고 나서 눈을 떴는데, 죽고 나서 정말 눈을 떴는데 우리 앞에 천국과 지옥이 펼쳐져 있다면 우리는 지금 반드시 하나님을 믿어야 하는 겁니다. 우리 인생이 어떻게 될지 모르기 때문입니다. 그래서 하나님을 믿는 삶을 이 땅에서 살아내야 한다는 그런 이야기입니다. 만약에 이것이 사실이라면 말이죠. 그리고 성경을 보니까 죽음 이후의 세계는 바로 죽음 이전의 이 삶, 이 땅에서 삶에 의해서 결정된다라고 그렇게 이야기하고 있는 거죠. 그렇다면 한 번 주어진 우리의 인생, 다시 돌이킬 수 없는 우리의 인생을 후회 없는 인생으로 살아가기 위해서 우리가 어떤 삶을 살아야 하는가? 다시 말해서 우리가 이 땅에서 어떤 삶을 살아야 정말 후회 없는 인생, 세상이 보기에도 하나님이 보기에도 후회 없는 인생이 될 수 있는가 하는 질문을 바로 오늘 본문은 저와 여러분들에게 던지고 있는 겁니다. 그리고 나서 그에 대해서 첫 번째 대답을 저와 여러분들에게 제시하는데 그 첫 번째 대답이 바로 뭐냐면 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작. 구원 얻을 기회를 잃지 말아야 합니다. 후회 없는 인생을 위해서 구원 얻을 기회를 잃지 말아야 한다라고 그렇게 성경은 이야기합니다. 오늘 본문에 나오는 이 부자는요, 이 땅에서 많은 것을 누리고 살았던 것을 우리는 보게 되죠. 이 부자는 건강했습니다. 호화로운 집이 있었습니다. 또 좋은 옷이 있었고 많은 재산이 있어서 무엇이든 부족함이 없었습니다. 날마다 호화로운 파티를 열었습니다. 함께 즐길 수 있는 친구들도 보니까 너무 많았습니다. 마지막 죽음에 이르는 순간에도 부귀 영화를 누렸다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 세상 사람들이 다 부러워하는 그런 대표적인 사람의 모습이었습니다. 하지만 불행하게도 그는 구원받지 못한 인생이 되었습니다. 이 죽음 이후에 그는 지금 지옥불 한가운데에 서 있는 것을 오늘 본문을 통해서 우리는 알고 있습니다. 그리고 그 지옥불 한가운데서 그는 후회합니다. 고민합니다. 그러나 이미 끝난 겁니다. 이처럼 우리가 지옥에 가는 인생이 되면 어떻게 되겠냐는 그런 이야기죠. 이 땅에서 아무리 많은 것을 소유하고 즐긴다 해도 이 구원의 기회를 잃으면 모든 것을 잃어버린 인생이 되고 만다는 것을 우리는 오늘 이 시간 반드시 기억해야 하는 겁니다. 반면에 나사로, 거지 나사로는 어떻습니까? 이 땅의 삶을 보니까 가난합니다. 병들었습니다. 집도 좋은 옷도 없던 것처럼 보입니다. 그러나 천국에 갔습니다. 비록 이 나사로가 이 땅에서 많은 것을 누리지 못했지만 언제나 하나님을 의지하며 살았던 사람임을 우리는 기억하게 됩니다. 왜요? 바로 나사로의 이름이 하나님은 나의 도움이시라 라는 그런 뜻입니다. 그의 이름의 뜻대로 그는 어떤 환경과 상황 속에서도 비록 인생이 정말 거지 같은 모습이라 할지라도 오직 하나님을 향한 그 믿음으로 그렇게 살았던 거예요. 하나님이 나의 도움이십니다. 하나님이 나의 구원이십니다. 그 이름이 바로 나사로입니다. 구원받은 이름입니다. 비록 남들이 보기에도 부족한 삶을 살았다 할지라도 나사로는 언제나 하나님이 나의 도움이시니 구원 얻을 기회를 잃지 않고 살았던 그런 이름이 되었다는 겁니다. 우리 사랑하는 성도님들, 우리도 이 나사로처럼
혹시나 건강도 내세울 것이 없고 또 돈도 없고 또 명예도 없다고 해도 분명한 것은 하나님이 주시는 구원의 기회를 붙잡는 사람들이 되어야 할 줄 믿습니다. 아멘. 이 땅에서의 우리가 구원을 얻을 유일한 길이 바로 하나님께서 보내주신 그 외아들 예수 그리스도 그 한 분밖에 없다는 것을 믿는 이 복된 이 시간이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 우리의 죄를 정말 모든 죄를 지시고 십자가에 못 박혀 돌아가시고 그리고 우리에게 천국의 소망을 주시기 위해서 사흘 만에 부활하시고 그 예수님이 바로 저와 여러분들의 소망이 되는 겁니다. 그리고 그 주님을 믿는 것이 그 십자가 사랑을 믿는 것이 바로 구원의 기회를 얻게 되는 겁니다. 이 바라기는 그래서 예수님을 믿는 믿음으로 선하고 거룩하게 살아가는 그래서 구원받을 기회를 잃지 않는 우리 모두가 다 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 우리 두 번째 후회 없는 인생을 살려면 어떻게 됩니까? 바로 두 번째가 우리는 상급받을 기회를 잃지 말아야 한다는 겁니다. 우리 다 같이 한번 다시 한 목소리로 따라할까요? 시작. 상급받을 기회를 잃지 말아야 한다. 이 상급받을 기회를 잃지 말아야 됩니다. 무슨 이야기냐면 오늘 본문의 이 부자는요, 무엇 하나 부족한 것이 없는 그런 인생을 살았습니다. 하지만 자신의 부유함과 풍요로운 것으로 남을 도와주지 못했습니다. 오늘 본문 20절 21절 말씀 한번 볼까요? 20절 21절 말씀 보니까 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채 그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하매 그랬더니 뭐라 그래요? 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라라고 말씀합니다. 무슨 이야기냐면 오늘 이 본문의 부자는 자신이 그렇게 부자로 살면서도 또 매일같이 먹고 싶은 것 먹고 가지고 싶은 것 가지고 그렇게 즐기면서도 이 병들고 먹을 것 없어 고통당하는 거지 나사로에게는 아무런 도움의 손길을 펼치지 않았다는 그런 이야기입니다. 여러분 생각해 보세요. 자기 집 대문 앞에서 구걸하는 한 병든 거지, 불쌍한 나사로가 있습니다. 근데 그 나사로를 보고도 그는 어떤 도움을 그에게 주지 않았습니다. 자기를 위해서는 화로는 잔치를 합니다. 자기를 위해서는 아무리 낭비해도 전혀 아깝지 않습니다. 하지만 남을 위해서는 아무리 작은 것이라도 아까워하는 사람의 모습이 바로 이 부자의 모습이었다는 겁니다. 우리 귀한 성도님들, 나 자신만을 위한 재물은 아무 의미가 없습니다. 아무리 이 세상에 많이 쌓아놓았다 할지라도 우리가 죽음을 맞이하는 순간에 가져갈 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 그런데 우리가 가져갈 수 있는 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 바로 우리가 섬겼던 영혼들, 또 우리가 나누어 주었던 사랑들, 또 우리가 베풀었던 이웃들, 그리고 우리가 힘써 세워나간 주님의 몸된 교회들, 그것은 우리가 가져갈 수 있습니다. 그것이 바로 하늘의 상급입니다. 아멘. 하늘의 상급. 빈손으로 갔는데 상급이 있더라는 겁니다. 무슨 말이냐면 우리는 우리 삶의 주변에서 상급받을 기회를 잃지 말아야 한다는 겁니다. 우리 곁에 있는 나사로를 돌아볼 줄 알아야 한다는 그런 이야기입니다. 우리 곁에 있는 나사로들은 바로 하나님이 저와 여러분들에게 허락하신 복된 선물이고 바로 하늘의 상급을 받을 기회로 하나님께서 허락하신 사람들임을 우리는 기억해야 한다는 거죠. 말썽 부리는 우리의 자녀가 우리들에게 상급받을 기회를 주는 나사로일 수 있습니다. 병든 부모님이 우리의 나사로일 수 있습니다. 함께 있는 교회의 식구들이 우리의 나사로일 수 있습니다. 우리가 일하는 직장의 일터의 사람들이, 또 어렵고 힘든 교회들이, 또 우리의 이웃들이 바로 상급받을 기회로 하나님이 우리 앞에 허락하신 나사로일 수 있다는 것을
우리는 기억해야 합니다. 그런데 오늘 본문의 부자는 이 기회를 놓쳐버리고 말았습니다. 그는 이웃의 아픔에 무관심했습니다. 하나님 나라를 외면했습니다. 부자에게는 건강이 있었습니다. 그래서 그 건강으로 병든 나사로를 돌볼 줄 있었습니다. 그에게는 돈도 있었습니다. 그 돈으로 나사로를 도울 수 있었습니다. 하지만 이 부자는 자기만 알았습니다. 도무지 관심이 없었습니다. 오직 쌓아놓고 먹고 마시고 즐기는 데만 관심을 가졌습니다. 자신이 가지고 있는 것을 모두 자기 것으로 생각하면서 살았습니다. 그때 우리는 누가복음을 보면 뭐라 그래요? 하나님께서 너 영혼을 내가 오늘 밤에 데려가리니 그럼 그의 소유가 다 무슨 소용이 있겠는가 하고 주님은 경고의 메시지를 저와 여러분들에게 이야기하고 있는 겁니다. 우리의 사랑하는 귀한 성도님들, 우리에게 건강이 주어졌을 때 상급받을 기회로 사용하는 지혜로운 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 우리에게 물질이 주어졌을 때, 또 우리에게 명예가 주어졌을 때, 우리에게 또 조건이 주어졌을 때 그것을 하늘의 상급을 받을 기회로 사용하는 여러분 되시기를 바랍니다. 여러분, 때가 항상 있는 것이 아닙니다. 때를 놓치면 후회에도 아무런 소용이 없는 겁니다. 우리 모두가 상급받을 기회를 놓치지 않는 그런 거룩한 그리스도인들이 다 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 이제 말씀을 마치겠는데, 말씀 짧죠? 그렇죠? 오늘은 이 말씀 마치겠는데, 말씀 마치기 전에 우리 로마서 9장 3절 말씀 한번 봅시다. 로마서 9장 3절 말씀을 보니까 뭐라고 사도 바울이 이야기하느냐 하면, 나의 형제 곧 뭐라 그래요? 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어질지라도 그들이 구원받는 것이 내가 원하는 바라. 원하는 바. 지금 사도 바울이요, 가까이 있는 가족들, 친구들, 친척들을 위해서 그 사람들의 구원을 위해 애타는 자신의 마음을 고백하는데, 내가 저주를 받는 한이 있더라도 내 주위의 가족들이 천국의 구원을 받기를 내가 진심으로 원하노라 라고 그렇게 이야기하고 있는 거예요. 우리 귀한 성도님들, 우리의 호흡이 다하면 그것으로 우리의 인생이 끝나는 것이 아닙니다. 그 위에 천국과 지옥이 있습니다. 어느 곳으로 가느냐 하는 것은 이 땅에서의 삶이 여러분들에게 결정되어지는 겁니다. 그렇다면 우리는 이 땅에서 어떤 삶을 살아야 하겠느냐는 거죠. 마지막까지 구원 얻을 기회를 잃지 않는 삶. 아멘. 마지막까지 상급받을 기회를 잃지 않는 삶. 그것이 바로 후회 없는 삶이 되는 겁니다. 부디 이러한 은혜와 축복이 이 시간 여러분들에게 함께하는, 그래서 우리 모든 성도님들이 남은 삶을 그렇게 주님의 은혜와 축복으로 후회 없는 삶을 살아내는 복된 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 우리 한번 기도할까요? 우리 사랑하는 성도님들, 우리가 말씀 서두에 여러분들에게 말씀드린 것처럼 비록 짧은 인생을 살아간 한 젊은이 윌리엄 보덴, 세상이 바라보기에는 그 인생이 불쌍해 보이고 누리지 못해 안타까운 인생이지만 그는 후회 없음. 그는 후회 없음. 비록 짧은 생애를 살아갔다 할지라도 주님 보시기에 후회 없음. 오늘 이 시간 그렇기 때문에 우리의 삶이 매 순간순간 주님의 보좌로 나가는 삶이 되기를 원합니다. 구원받을 기회를 얻는 그런 지혜로운 거룩한 삶이 되기를 진심으로 원합니다. 우리의 자격으로 구원받는 것이 아닙니다. 우리의 힘으로 상급을 받는 것이 아닙니다. 오직 예수 그리스도의 보혈로, 예수 그리스도의 십자가로, 그 완전한 사랑으로 우리는 구원을 이룰 수 있게 되는 거죠.
늘 주님 앞에 나가는 삶, 주님만을 의지하는 삶, 주님이 함께 계시니 내 삶이 후회 없음. 오늘 이 시간 간절한 마음으로 하나님 주님만을 붙들기를 원합니다. 앞으로 살아가는 모든 삶 가운데서 구원 얻을 기회를 잃지 않는 삶 살아가길 원합니다. 상급을 잃지 않는 삶을 살아가기를 진심으로 원합니다. 그래서 주님과 함께 더불어 진정으로 복된 인생을 살아가 하나님의 영광을 드러내는 귀한 삶 살아내기를 진심으로 원합니다. 우리 간절한 마음으로 주님 앞에 기도하며 나갈 수 있는 복된 이 시간 되기 원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 참으로 감사합니다. 아버지 하나님 오늘 이 시간 아버지 하나님 귀한 영혼들이 주님 앞에 나와 주님의 아버지 말씀 가운데 고개 숙이며 주님 앞에 진정으로 아버지 예배하는 이 시간입니다. 하나님 아버지 지금까지 살아온 모든 은혜를 감때 주님이 돌보신 그 손길이 없이는 아무것도 되지 못했음을 이 시간 고백하면서 아버지요 남은 시간 동안 우리가 구원 얻을 기회를 놓치지 않고 상급 얻을 기회를 놓치지 않고 하나님의 손 굳게 의지하며 붙들고 후회 없음 아버지 하나님 당당히 주님 앞에 고백하며 나갈 수 있는 복된 인생들 될 수 있도록 주께서 역사하여 주시기를 아버지요 간절히 바라고 하는 주님 역사하여 주옵소서. 주의 보좌로 나아갈 때 우리 찬송 부르시면서 봉헌합니다. 주의 보좌로 나아갈 때 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나아갈 때 주의 보좌로 나아갈 나 여전히 부족하나 나 여전히 부족하나 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 우리 이 시간 기도할까요? 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 예배합니다. 우리의 마음과 정성과 뜻을 다해 예배합니다. 신령과 진정으로 예배합니다. 또 주님의 말씀에 순종하여 예배하러 나올 때 빈손으로 공손으로 나오지 아니하고 주님 앞에 귀한 예물을 드립니다. 내 가진 것 모든 것 주님의 것입니다 고백하며 믿음으로 그 일부를 떼어 주님 앞에 드리는 손길들입니다. 하나님 그 손길들 일일이 기억하시고 복 주시되 하늘 문을 여시고 풍성하게 차고 넘치게 복 주셔서 세상 끝나는 날까지 주님 앞에 후회 없는 삶, 후회 없음 고백하며 나갈 수 있는 귀한 손길들 될 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜로 함께하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 감사합니다.
감사합니다. 오늘 이 시간에 첫 시간에 저희와 함께 예배드린 귀한 성도님이 계시는데 이 버지니아에서 얼마 전에 오셨다고 합니다. 우리 저기 강미자 성도님 맞죠? 우리 그리고 따님 오셨는데 크게 한번 박수합시다. 네, 감사합니다. 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 그리고 오늘 저희 강선미 집사님 어머님께서 한국에서 오셨는데 또 예배 자리에 나오셨습니다. 우리 크게 한번 박수합시다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 보라 너희는 두려워 말고 보라 너희를 인도한 나를 보라 너희는 지치지 말고 보라 너희를 구원한 나를 너희를 치던 적은 어디 있느냐 너희를 억누르던 원수는 어디 있느냐 보라 하나님 구원을 보라 하나님 능력을 너희를 위해서 싸우시는 주의 손을 보라 보라 하나님 구원을 보라 하나님 능력을 너희를 위해서 싸우시는 주의 손을 보라 너희를 위해서 싸우시는 주의 손을 보라. 우리 이 시간 기도합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무궁하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심의 또 다른 큰 은혜가 오늘 이 시간 주님 앞에 고개 숙여 평생 이 땅을 살아가는 동안 주님이 십자가 은혜로 베풀어 주신 그 구원의 기회를 잃지 않고 살아가길 원합니다. 주님의 그 십자가 사랑 의지하며 상급받을 기회를 잃지 않고 살아가기를 원합니다. 그렇게 마음을 정하여 평생 주님과 동행하기를 다짐하는 고개 숙인 모든 주님의 사랑하는 권속들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원드리옵나이다. 아멘. 아멘. 하나님 감사합니다. 모든 영광 주님께 돌려 감사합니다.